सब गट के आखो नाम श्री सतगुरु प्रताप सिंह। आपने गुरबाणी का कीर्तन करवन किया, सतगुरु प्रताप जी के पातशाह करते हो देश करवन किया। तुसीं आखोगे भी दिन शहीदां दा ते मैं खबरां नूं धन सतगुरु प्रताप सिंह का नाम लिया धन दस्सण वास्ते। मैं सिर्फ इस वास्ते लिया भई तुसीं बहुत बड़े पाताल हो गए जिन्होंने सतगुरु राम सिंह के दर्शन किसी को सुपने या किसी को उस तरह दिखे हो सकता, और साढ़े से इस तरह का बंदा कोई नहीं जापता जिन्हें सतगुरु राम सिंह के दर्शन किए। ये जी याद सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने सतगुरु राम सिंह की करवाई, सतगुरु राम सिंह बारे जानकारी दी। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह की कृपा नाल सानूं पता है कि सतगुरु राम सिंह ने, सानूं तो कोई पता नहीं सतगुरु राम सिंह। तो कई ऐसे आदमी हुए जिन्होंने साढ़े नामधारियों के आगू भी जिन्होंने ना एक प्रदेसी प्रीतम रसाला कढ़िया सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह वाले। वह मतलब प्रदेसी प्रीतम का इन्ना नहीं जिन्ना इस गल का मतलब थी भी सतगुरु प्रताप सिंह को छोटा करने वास्ते, पर वो सतगुरु को कौन छोटा कर सकता। तो अज तुम रागी सिंह तो शब्द सुनिया है, शुभ वचन बोल गुण अमोल, बहुत वधिया गल है। पर जे कोई आदमी शुभ भजन नहीं बोलता, उन्होंने डांगा लैके आख्या जाए तो शुभ भजन बोलते चंगी लगेगा, फिर उन्होंने ये चेता नहीं रहेगा कि नानक फिक्का बोलिया धनमत फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सोए। फिर क्या फिक्का दगा सटिया बस फिक्का फिक्के पाए, फिक्का मूल आखिया पाना लै सके। जो फिक्के होंगे फिक्का बोल भी गुजना, उस वे समय दुखा याद कर लेना चाहिए, फिर शायद अभी वापस मुड़ आइए। तो शुभ वचन जोड़े ने ये भी एक आदमी आता भी मैं शुभ वचन बोलना, या पुराना बंदा शुभ वचन बोलता है, दूजा आता नहीं बोलता शुभ वचन, उसका फैसला कि नहीं करना। ये भी बड़ा मुश्किल है। तो फैसला हर एक आदमी अपने हाथ से लेना चाहता है। जिन्ना चिर ऐसी स्थिति है उन्ना चिर सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जोड़े जिन्होंने बहुत प्रेम नाल हाथ जोड़ के किसी को आख्या वो भी शुभ वचन है, पर जिन्होंने टोपा दे के खलो के आख्या मिलिया किसी माँ का पेट गंदा करके फिर आए करते जिन्हें चिर तेन कट नहीं लेते तो उन्होंने चिर जाते नहीं इतनी गल करता, वो भी शुभ वचन है। तो वो वचन का सतगुरु ने दसना कि शुभ है। तो तगड़े होकर तुम भजन बाणी करो, सतगुरां दे चरनां 'च अरदास करो कि इस कलयुग की अग तो सानूं बचा लैण, नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं सीधी पग बन के भजन बाणी करके ईर्खा में प्रवृत्त हो जाए आदमी, तो एक कलयुग अगे जो बहुत ही औखी गल नहीं। पर सतगुरु जोड़े याद कर सतगुरु जिन्हों की कृपा करे उन्होंने उत्ते इस चीज़ का बल नहीं पै सकता। तो मैं तुहानूं ये अर्ज करनी है भी हर एक नामधारी चाहिए एक एक पाठ का समझा आल का हर महीने का करना, हर घर प्रति एक पाठ करना, हर जी प्रति एक एक घंटा नाम से बहुत जरूरी है। सतगुरां ने जो साढ़े ये फायदा है दिता है। मैं उपदेश इस सुनिया भी कई आदमी यही प्रचार करते हैं भाई एक घंटा तुम करते बाकी घंटे कितने जान, शुक्र है एक घंटा होता है। ये भी कई आदमी ऐसा मीठा मीठा प्रचार करते हैं, वो अपनी लीह तो गड्डी ला देंगे ने सतगुरु वाले पास तुरन तो लाभे करते हैं। उन्होंने काम ही है, उन्होंने धर्म है जिन्होंने इस पास तुरना। सो तुम अपना तगड़े होकर बचाव करो इस चीज़ का, ताकि सतगुरां की आग्ञा का पालन करिए। जिथे शहीद सिंह गए जो असीं जाइए सानूं कोई चंगा थां उत्थे मिल सके, मैं ये कहता वो अपने पिता के शहीद कर गए तो हुणे उन्होंने संस्कार होना खास में जरूर उन्होंने नाल जाके संस्कार स्थान कर। मेरी इन्नी क आवाज़ सुनी जानी तुहानूं? ये तो बिना सुनी रिकॉर्ड ये जो फैशन हो जाता है। वैसे किसी बोलने वाले अगे पिया हो ना हौसला काफ़ी दिता जिमें कि मैं आखिया तो आखिरी बार से आया आ 4 पक्के चलते ना सारे मंदिर जिन्हें हम चलते
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। आपने ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਧਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਏਜ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਆਪ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਾਂ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਜਾੜ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀਏ ਸਾਰਾ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ, ਪਾਠੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਵੱਸਦਾ, ਦਲੀਪੁਰੀ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ 2-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਛੇਤੀ ਡੇਢ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ TV ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੂਣੀ ਸਿਰ ਚੱਕਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 15-15, 16 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉਨੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਸਾਲ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ 10 ਘੰਟੇ ਲਾਵੇ, ਵਕਤ ਕੱਢੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟ ਭੋਗ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਬਗੈਰ TV ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਛੰਨਾ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸਾਈਂ ਭੌਂ ਕੇ ਛੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਈਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਫਿਰ
ये हिसाब ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਵਾ ਦਵ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਫਰੀਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਖੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਕਰਨ ਚੱਲਦਾ मैं बोलना नहीं, पर देव जी ने मेरे वास्ते कई कोई याद रखा। लेकिन की गल ठीक है, कृपा प्रॉब्लम भी है। गुरु साहब ने कृपा ने जो सोचा है वो हो गया। कवि जी ने दसिया गुरु साहब ने कृपा उन्होंने मेरे दिल से आया कि रोजगार बड़ी चाहिए। किसी पता नहीं किसी की गड्डी रेल से चढ़ी जाती रखी, रोजगार गड्डी चाहिए। थोड़े दिनों में राजस्थान वाले रोजगार गड्डी चाहिए मठा चाहिए। तो लोग सदगुरु आखा है सच्चा करे सब बात हो गए डरा नहीं। उस वे जी गल सौरा ने कृपा की। मैनू याद नहीं कि साल से जो इतने संगीत गुरबात संगीत सम्मेलन सभा करवाया थे, एक शर्त रखी थी बाजना नहीं किसी ने गाना, तंत वाले सारे ने चंगी प्रेरणा सतगुरु जी की माड़ी साड़ी थी। सौरा ने कृपा की जो मेरे अंदर या साढ़े बच्चों के अंदर प्रेरणा आई है। मैनू पूरा नहीं याद होना, पर 3-4 साल बच्चा कढ़न लगे या 5 साल लगे होंगे। पिछले पिछले कभी फिर बच्चा लगे बह जाना, फिर बच्चा उसको कढ़ना। तो फिर सौरण के पढ़ा ही सारा कुछ होता। मैं जी गल करनी ना उससे भी गल करनी करना कि सतगुरु राम सिंह जी पातशाह के हुक्मनामे चंडी की वार वास्ते बहुत जोर ना हुक्म किया है। मुझे मेरी वार जरूर बनी। उसका उसकी आखिरी अरदास सूरज की किरण निकलती के नाल जिस मौसम की जिथे जिस देश उसके रोप के अनुसार उसका वोट होए। मैं करनी भी ये गल सतगुरु दास ने पातशाह के हुक्मां विच आउंदी है। तो कृपा करो कि मैं सिर्फ यही अर्ज करनी तुहाडे कोल कि तुसीं जिन्ने इत्थे आए हो जिहड़े भी बड़े अजीज ने उस चंडी की वार का पाठ कल तो शुरू करते हो। जिन्होंने हौली हौली आता वो जो 10 मिनट पहले शुरू करते हैं, जो छेती कर सकते हैं वो 5 मिनट पहले शुरू करते हैं। चंडी की वार ये सेंचियाँ आप रखो, आप प्राप्त करो। मैनू ना आके आखो भाई वो कितों लैनिया ने। जो तुसां कोई हार बनाना ट्रैक्टर, मैनू कभी पूछने जाते ट्रैक्टर जाके कितों लभदा जाके लै आते पैड़ी खरीदनी है। तो जैसे जाके कल एक सिंह ने इतने गुरबत सम्मेलन से उन्होंने आखिर पैड़ियाँ खरीदने वास्ते सस्ती पैड़ी पुराने था उत्थे चली जाइए, संगत चंगी उत्थे हैगी नहीं हैगी, ये गल नहीं सोचते। इस तरह ही साढ़े विआह सिलसिला होता भी मुंडे कुड़ी का म्यार कितना ये देखना है, वो साथ वाले पास झुकाव कितना ये नहीं देखना। नंबर 1 से पढ़ाई से पैसा रखना गुरमत जी नंबर 2 से लैनी। जो गुरमत नंबर 2 से लै आने ना फिर असं उस नंबर 3-4 से लेने उस वे। तो मैं चंडी वार कृपा करो चंडी वार बार सूर की जरूर सारे वास्ते सतगुरु राम सिंह हुक्मनामे लिखा सर्व माई बीबी उठे बाले सबना बाणी का वक्त कटिया है सतगुरु राम सिंह की जगह। साढ़े दादा जी बड़े बहुत ही ज़्यादा मुसीबत 35 साल कारावास रहा। 5 आदमी तो जान दर्शन करने वास्ते 5 वापस आ जाए हाँ तुझे 5 आ सकते तो 5 जाने वाली बात जमा नहीं हो सकती। ये पता लग गया कि नेड़े पिंड च आए हैं तो उन्होंने लंबड़दारा ने चंगी खिंचाई उनका साढ़े कर गया। सतगुरु हरि सिंह साढ़े दादा जी दादी जी गड़वे च दाला प्रसादा जंगल के पास ले जा के
वो फिर बाहर किसी को यूज करते क्या पानी देना इस तरह करते कई बार ताला तो फड़िया भी जाता 35 एक दो चार दिन की गल 35 साल किस तरह नहीं लगते सतगुरु प्रताप सिंह राज जन्म होया उस वे तो लड़ाई करने लगे 50 साल ने चौकी इतने साढ़े दरवाजे ने थानेदार एक तरकील होना सी हिंदू भी बड़ी लगता सब पुलिस वाले सारे दिल गई वक्त मतलब भगवान ने नाम का मुकाबले मुकाबला नहीं कर सकता बहुत कीमत हुई है आए हो सारे इतने मैंने नहीं पता कोई मांस शराब खाण पीण वाले आंडे वगैरह खाते हो करते हो तो उन्होंने पिछे छड़ देने चाहिए मांस शराब छड्ड के भजन पुछो भजन कराया करो ये तुहानूं पता भी साढ़े देश की करंसी वलैत नहीं चलती वलैत की करंसी अमरीका नहीं चलती हर देश की अपनी अपनी करंसी है सारे देशों की करंसी इकट्ठी कर लीए तो जो इस संसार तो जाना उत्थे नहीं चलना उत्थे नाम जो सतगुरु राम सिंह ने सतगुरु नानक ने दिता वही चलना आस का जे छड्डते हैं बहुत कृपा दूसरे भी करते हैं आंडे वगैरह तो परहेज कर बड़ा मुश्किल है इस वे संसार में बचना जोड़े रंग बनते हैं ना मठियाइयां च पाते हैं लड्डुआ या चौलों च रंग पाते हैं पता कहते बनते हैं चीज कोठी का कीड़ा होता ना छोटा जहा बरसात के दिन लाल लाल रंग का फिरता शायद वेख्या हो सब्जियां ने और उन्होंने मार के सुखा के वो रंग बनता कितने जान की वेजीटेरियन चले इस तरह बहुत जल्दी गल है सतगुरु प्रताप सिंह जी पातशाह के वेले की गल है रेल के रेस्टोरेंट होंदा है उत्थे दुध गर्म करने वास्ते साडा चलू गया उन्होंने मूंगी की दाल में आंडे पाए उन्होंने पूछा कि घर बस पाए उन्होंने आंडे वाले आंडे दे दाल दाल दे वेजीटेरियन की करना चाहिए बहुत मुश्किल है इस समय में बचना पर जे बचाव हो जाए तो ये वही गल अगले तुम मांस शराब छो भजन पुछो साढ़े को तो यो ही इतने प्रसाद है जिसका सतगुरु राम सिंह का ग्रहण करके जाओ तुम पता मथुरा के पेड़े बड़े मशहूर हैं भावें परसों ने पै उन्होंने मथुरा के पेड़े जरूर लैके जाने तो ये नाम हुआ जोड़ा आद सच जुगाद सच है भी सच नानक सतगुरु प्रताप सिंह इस पास तुरे हुए बहुत वधिया गल है पर जरा पढ़न की गल जी साढ़े पढ़े लिखे आदमी हो जोड़ा जी साड़ी अकैडमी बनी है ये जे मैं ना गलती करता हाँ कि 60-70 सालों बाद ये कितने बनी है जिन्होंने विचार जो भी सतगुरु प्रताप ने पातशाह को विचार आते हैं स्कूल के उदों ही जोड़ा वह तरीका से स्कूल का वो सतगुरां नूं पसंद नहीं से आता दूजिया पढ़ाई चाहिए इस करके गल रह जाती ये फिर सतगुरां ने कृपा की सरदार निर्मल सिंह के मन से वसे तो उन्होंने सारा खरड़ा ही इस तरह का तैयार करके दिता जोड़ा सानू प्रवान अज जलंधर के प्रिंसीपल स्कूल के आए ने शर्मा जी उन्होंने मोती नगर लुधियाने तो स्पेशल स्कूल है जलंधर इन्होंने दोस्त उन्होंने आख्या भई बहुत कुछ वेख्या पर हाकी की टीम जी है वो अपनिया मर्यादावां दे विच रहिंदियां होइयां हाकी खेडना जोड़ा ना ये बड़ा औखा है तो हाकी की टीम बनाने तो कोई औखी है ही नहीं पैसों तो सब चीज़ बन जाती है पर जी अपनी मर्यादा मुख रख के सब कुछ किया जाता ये गल औखी है तो अपनी मर्यादा मुख रखते हुए पढ़ाई जिन्नी मर्जी पढ़ी जाए पढ़ाई कोई इतराज नहीं लेकिन पढ़ाई पढ़ के इस तरह का
ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਵਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 14 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 15 ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਖਰੀ 'ਤੇ ਵਾਰਾ ਲਾ ਸਕਿਆ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਵਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, 2 ਘੰਟੇ ਜੇ ਆਸਰੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਲਾਉਣੀ। 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣਾ, 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਪ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਤਾਕਤ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਐਸਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਮ ਤੇ ਰੱਖਾ ਦੇकर हाथ, ਮਾਨਸ ਦੀ ਕੋ ਕੇਤਕ ਬਾਦ ਜਮ ਤੇ ਰੱਖਾ ਦੇकर हाथ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਵਾਦਾ ਘਟਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਆਮ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਕਰੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਸਭਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10-12 ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਨੇ
ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੋਂ ਭੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭੋਗ ਬਣਾ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੱਥਾ ਕਿਤੇ ਟੇਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾ ਉੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ। तो इस बार बहुत सारे तुम ध्यान रखो। अपने तो दूसरा गलबा नहीं पाना चाहिए। अपनी जी मर्यादा सतगुरु राम सिंह की सब तो उच्ची मर्यादा गुरु नानक की सतगुरु राम सिंह की, वो मर्यादा सब तो वधिया। लोगों की मर्यादा सानू नहीं है, इन अगे रख के तुरांगे तो असीं कामयाब होवांगे। वो आग्या ले लिया करूँ तो उन्होंने भजन देने की आग्या हो सकती है। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਮਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ इस गल के अपने आप को बहुत सारे इलाकों में योग बनाओ कि साढ़े सूबा रेशम सिंह वर्गे, सरबजीत सिंह वर्गे नौजवान सूबे होने, बस सुखदेव सिंह वर्गे नौजवान सूबे चाहिए। जिन्ना चर ये नहीं आप करते, सूबा चाहिए, सूबा योग भी चाहिए, जोड़ा उस गल योग हो। तो इस वास्ते भी तैयार करो अपने आप को, अपना वक्त दो ताकि सगुना जरा चरण दे सके। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਨੀ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਨੀ ਸਿੰਘ परम सत्कारयोग साथ मन मिट्टी एकाग्र करने रसना पुत्र करने सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬੰਕੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਸਹੁਰਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆਖੇ, ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਬਹਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਾਈ ਜੀ ਬੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਕੋ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਾਤਾ ਨਾ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾਲੋਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਉ ਪਤਾਲੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਤੁਰ ਪਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਜੀ ਮੱਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੁਰਿਆ ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਲੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਾਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਥੁੱਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਛਿੱਦਰ ਤੋਂ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾ ਹੈ ਪਰੋ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਵਲੈਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਸਣੇ ਕੱਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਾਡੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਗੁਰਾਂ ਚੰਨ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। 13 ਜਨ ਹੋਏ ਸੋਏ ਕਤ ਡੋਲੇ, 3 ਭਵਨ ਪਰ ਸਾਜਾ, हाथ पसार सका कि उस टाइम को बोल सका ना अंदाजा। वही अज करके बड़ा अज मैं कल सवेरे वक्त इतों चले जाना, इन्होंने आख्या जी सारे विदा करना, तो जो कल विदा इन्होंने करना मेरे लो अज ही इस जगह कृपा कर तुहानूं खुशियां और सगुरां दी अगां तो इस वध सगुरां दे हुक्म मन के आओ। तो जिथे जिथे जाओ उस सारे आखो भी चंडी दरबार का सतगुरु राम सिंह का बहुत जरूरी, चंडी दरबार जरूर पढ़िया करो, कंघा कृपान वाला जरूर रखा करो। ये गल्लां तुहाडे अपने करन दियां ने, मैनूं पुछण दियां नहीं भी कित्थों लईए चंडी दरबार, कित्थों लईए कंघे। ये खुराक एडे लैवल तुसीं किन्ना वारी करदे हो, तो मैं तो नहीं पुछदे सी आ के सिੱਖੀ वाला काम जिहड़ा इहदे वास्ते अगे हो के चलो। मैं कि दस्सिया सी भी मैं ना एक छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨੇ 1:30 ਵਜੇ। ਇਹ ਜੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉੱਠਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਚੜੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਨ ਭਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਇਓ ਮਹਿਲਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧੂਗਾ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਲਿਆ तो इसलिए साथ में बड़ी कृपा करती है। आर्किटेक्ट मामली जगह का नाम इस सेवादार में करती है नाल दूसरी सेवा जी है ना लंगर की या और भी साथ की सेवा हो तो ये दसी जी भी अपना जो साथ की सेवा करते हैं तो फिर रात में जाके सवरण सेवा करते हैं। खाकर जो यूपी वाले थे वो कृपा करके सारे लंगर की सेवा पहुँच गया। तो और भी संबंध के जोड़े सेवादार ने वो जिन्होंने काम से आकर उत्थे चल जाया करना सेवा थोड़े दिन रह गए सारा को भजना थोड़े दिन ने चलो इतनी सेवा करो भी करो आप उनकी सेवा कीजिए खुशी मिली साथ सेवा की सफल है। इस सतगुरु का मेरा सतगुरु का मन मानिया तो आप बनिए तो इसमें कृपा करके जी सेवा प्रबंध ध्यान दिया करो। जे पाठी ने खंड पाठी ने वो खंड पाठ भी वो खंड पाठ वाले जो पाठी ने वो का मिलना जिसे आखिर लगे वो सेवा कर ਸਾਧਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕੁਸੰਗ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਅਜੋੜ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ।
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗੋਵਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਹਰੇ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਜਮਕਾ ਸਹਾਇ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਮਰ, ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸੌਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਸੌਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਰ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੀਰੋ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੌਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੁਮੰਡੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਦੀਵਾਨ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕੀ ਨਾ ਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਸਭ ਪੱਕੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੰਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਪਿਛੇੜੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਡੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਹ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਹੱਥ ਵੀ 9 ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਟਾਟਾ ਨਗਰੋਂ ਜਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ, 2 ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਉ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਖ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਊਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਚਲੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਜਰਾ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨ ਮੀਡੀਅਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛੁਡਾਵੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨਕੋ ਡਾਰੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੌਰਾਂ ਦੇ। ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਦ ਆਪ ਜਨਾਵੋ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦ ਮਨ ਮੈਂ ਪਾਵੋ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਥਾ ਨ ਤਾਵੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ